تراوی کی رکعتیں کل کتنی پڑھنی ہے، یہ بڑا مارکت العارہ مسئلہ ہے کہ رکعتیں کل کتنی ہے. تو دیکھیں سنت رکعتیں تراوی کی 20 ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کی بہت مضبوط دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ نے جب تراوی کی جماعت شروع کرائی تو 20 رکعتیں شروع کرائی تھی، جس کی دلیل موطا امام مالک کی حدیث ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ اصل 8 رکعتیں ہیں اور پھر اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں جتنی چاہو، اصل 8 ہے، ان کے دلائل میں بھی میں تھوڑی سی بحث کر لیتا ہوں. ان کی ایک دلیل تو صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 18 رکعۃ کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ حدیث سے استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں تراوی کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ تراوی تو آپ نے صرف 3 دن پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی تھی، اور تراوی تو غیر رمضان میں پڑھی نہیں جاتی. تو امی عائشہ تو فرمانی ہے رمضان اور غیر رمضان میں معمول یہ تھا نبی کا، تو ہم بھی کہتے ہیں معمول تو آپ کا یہی تھا. 3 دن آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی اس کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو معمول ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو آپ نے 3 دن پڑھ کے اس چھوڑ دی تاکہ امت میں فرض نہ ہو جائے. تو وہ پھر باقاعدہ صحابہ پڑھتے رہے اس کو اپنے طور پر، اور حضرت عمر نے پھر وہ شروع کروا دی اور وہ 20 رکعتیں شروع کروائی تھی. وہ اس کی حضرت عمر نے جو 20 شروع کرائی تھی اس کی کیا دلیل ہے، اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. تو پہلے میں یہ دلائل نمٹا لوں. پہلی بات، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیا جاتا ہے حضرت عائشہ کی حدیث کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر پورا فالو کرنا پڑے گا. یہ تو انفرادی نبی پڑھتے تھے، جماعت سے تھوڑی پڑھتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ جماعت سے شروع کرا دی تو ہم جماعت سے پڑھنے کا ہمیں ایک جواز مل گیا حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے اب جب آپ کو جواز مل گیا تو حضرت عمر کو خود جواز کہاں سے ملا جماعت کا؟ حضرت عمر کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ کام نہ کریں جو نبی نے نہ کیا ہو. تو جہاں سے حضرت عمر کو جواز ملا ہے تو وہیں سے ہمیں بھی وہیں سے جواز ملا. حضرت عمر کو جواز ملا ان 3 دن والی نبی کی نمازوں سے، جو صحیح بخاری میں جس کا تذکرہ ہے کہ نبی نے 3 دن تراویح پڑھی ہے. تراویح کا لفظ کے ساتھ تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ 3 دن جو مخصوص نماز جماعت کے ساتھ نبی نے پڑھی ہے، حضرت عمر نے جماعت وہاں سے لی ہے. تو یاد رکھیے جیسے حضرت عمر نے جماعت وہاں سے لی ہے تو رکعتیں بھی حضرت عمر نے وہیں سے لی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جماعت کے لیے تو حضرت عمر نبی کو فالو کریں اور رکعتیں جو 20 پڑھائی وہ اپنی طرف سے متعین کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت عمر کی سنت کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں. اور اگر آپ بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو پھر جیسے جیسے پڑھتے تھے آپ کو ویسے پڑھنی پڑیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جماعت کے وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. تو آپ کو بھی وہ اسی ترتیب سے رمضان اور غیر رمضان میں پڑھنی چاہیے، پھر آپ کو اس میں جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بخاری ہی میں دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے بخاری میں، ظاہر ہے بخاری کی حدیث تو صحیح ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے غیر رمضان کی نسبت. تو یہ حدیث بخاری کی اس حدیث کے اپوزٹ جا رہی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی جو حدیث میں جس میں آتا ہے 8 پڑھی ہے، تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. بخاری ہی کی یہ حدیث اس پہلی حدیث کے اپوزٹ جا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں تعارض اس لیے نہیں ہے کہ پہلی حدیث میں کہ 8 پڑھتے تھے، دوسری میں کہ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ والی 8 آپ زیادہ لمبی کر دیتے ہو، اس کو زیادہ عبادت سے تعبیر کیا ہے. تو یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ جس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت طویل پڑھتے تھے وہ. فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، وہ بہت طویل ہوتی تھی، اتنی طویل کہ اس میں مزید طول کی گنجائش نہیں تھی. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء مکمل تلاوت کی ہے، اور جتنی لمبی قیام تھا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع تھا. تو اس میں طول کے حساب سے عملاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ مزید طول دیا ہو. تو یہ جو حدیث میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کرتے تھے، اور صحابہ کے عمل سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. تو یہ عجیب استدلال ہے کہ آپ 8 رکعت تراویح پر بخاری کی ایک حدیث پیش کر رہے ہیں اور بخاری ہی کی دوسری حدیث اس میں 8 سے زیادہ کا تذکرہ ہے، آپ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے یہ علمی لحاظ سے مناسب نہیں ہے.
दूसरी बात हम देखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शुरू की वो कितनी रकतें थी, क्योंकि जैसे हजरत उमर जमात से नमाज पढ़ाने में बिदती नहीं हो सकते तो रकतों में भी बिदती नहीं हो सकते। तो हजरत उमर ने जो रकतें की हैं वो 20 रकतें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने शुरू की है। इस बारे में यजीद इब्न रोमान से जो रिवायत है वो मुरसल रिवायत है, उसको लोग मुनक़ते कहते हैं। मुनक़ते और मुरसल में एक बारीक फर्क होता है। मुरसल कहते हैं कि रावी ने जिससे हदीस बयान कर रहा है उसका जमाना नहीं देखा, यानी हजरत उमर के शागिर्द ये बयान कर रहे हैं कि हजरत उमर ने 20 रकतें शुरू की हैं। अब लोग इस पर की सनद पर ये एतराज करते हैं कि यजीद इब्न रोमान ने हजरत उमर का जमाना नहीं देखा, तो यजीद इब्न रोमान कैसे कह रहे हैं कि मैंने जो है वो हजरत उमर ने 20 शुरू की। तो यजीद इब्न रोमान ने हजरत उमर का जमाना नहीं देखा, लेकिन हजरत उमर के शागिर्दों का जमाना देखा है जो 20 पढ़ रहे थे। उन्हीं को देख के यजीद इब्न रोमान ने कहा कि हजरत उमर ने 20 शुरू की है, क्योंकि ये शोहरत थी। हजरत उमर ने जब 20 शुरू की है पूरे आलम इस्लाम में 20 रकतें फैल गई, जिसपे बहुत सारी सनदें हमारे पास मौजूद हैं। और इसी बेस पर इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम हनीफा ने फतवा दिया कि 20 रकतें सुन्नत है, क्योंकि अपने जमाने में उन्होंने अमली तवातुर देखा इस पे। मैंने इस पर एक ऑडियो बयान बहुत मुदल्लल रिकॉर्ड करवाया है, पूरी सनदें उसमें पढ़ी है मैंने, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि तरावी 8 या 20 रकत। उसमें मैंने इसकी सनद की पूरी बहुत लंबी और बहुत तहकीकी बहस की है, और उसमें अरब उलमा के भी हवाले दिए कि इस हदीस को ज़ईफ करार देना दुरुस्त नहीं है, ये मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। और इसमें जो है ना ये मुरसल है। मुरसल का मतलब रावी अपने ऊपर वाले रावी का नाम जिक्र किए बगैर डायरेक्ट उसके ऊपर वाले रावी का तस्करा कर देता है, इसलिए कि वो जो है ना वो एक हदीस की शोहरत की वजह से वो उसका इंतजाम नहीं करता कि मैं अपने शेख का नाम जिक्र करूं। इसको मुरसल रिवायत कहा जाता है, ये बहुत से उलमा के नजदीक हुज्जत है, और खास तौर पर जब इसमें अमली तवातुर होगा तो फिर सबके नजदीक हुज्जत है। जो अगर आप कहते हैं हजरत उमर ने 8 रकतें शुरू की है, वो दलील देते हैं मोहम्मद इब्न यूसुफ, जो साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत उमर ने लोगों को 8 रकतों का हुक्म दिया। यह भी मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। यह हदीस मुस्तरब होने की वजह से काबिल कबूल नहीं है। इसकी वजह यह है, पहले तो मैं ये बता दूं, जो हजरात कहते हैं ना कि 8 रकतें हजरत उमर ने शुरू करवाई, वो बड़े दावे से और मुवत्ता इमाम मालिक सामने दिखा के बताते हैं कि इसमें ये हदीस है, और मुवत्ता इमाम मालिक हदीस की बिल्कुल सही किताब है, इसमें कोई भी हदीस ज़ईफ नहीं है। तो अगर आपका ये उसूल है तो 20 रकतों वाली हदीस भी तो मुवत्ता इमाम मालिक ही में मौजूद है, तो आप फिर उसको भी सही माने। ये अजीब बात है, मुवत्ता इमाम मालिक में होने की वजह से 8 वाली तो सही हो रही है, लेकिन 20 वाली रिवायत जो है वो मुवत्ता इमाम मालिक में होने के बावजूद इसलिए सही नहीं हो रही कि वो आपके नजरिए के खिलाफ है। तो ये इल्मी लिहाज से ये बातें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आपने मुवत्ता इमाम मालिक की हर हदीस को सही मानना है तो मुवत्ता इमाम मालिक में फिर 20 रकतों वाली हदीस को भी आपको सही मानना पड़ेगा। तो हजरत उमर ने जो रकतें शुरू करवाई थी, उनमें जो हजरात भी कहते हैं वो 8 रकतें थी तरावी की, वो मोहम्मद इब्न साहिब से मरवी है। यही मोहम्मद इब्न यूसुफ से मरवी है। यही मोहम्मद इब्न यूसुफ एक जगह रिवायत करते हैं कि यजीद इब्न साहिब से रिवायत करते हैं कि हजरत उमर ने 13 रकतों का हुक्म दिया था, और यही मोहम्मद इब्न यूसुफ बैहकी में इसी रावी से नकल करते हैं कि हजरत उमर ने 20 रकतों का हुक्म दिया था। तो ये मोहम्मद इब्न यूसुफ की रिवायत है जिसको लोग पेश कर रहे हैं। ये रिवायत में मोहम्मद इब्न यूसुफ किसी एक बात पे टिकता नहीं है, इसी वजह से बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ करार देकर नाकाबिल अमल करार दिया, मुस्तरब करार दिया है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हदीस मुस्तरब होने की वजह से नाकाबिल अमल है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। किताब के जो मुअल्लिफ है इमाम मालिक, वो खुद इस हदीस को सही नहीं मानते। यही वजह है कि इमाम मालिक 8 रकतों के सुन्नत होने का फतवा नहीं देते। तरावीह का जो वर्ड है ना, ये जमा अक्सा है। जमा अक्सा का मतलब बहुत सारी अफराद पर इसका इतलाक होता है। तो इस लफ्ज से भी पता चलता है कि 3 तरवीहों को भी तरावी नहीं कहा जा सकता, ये 3 से भी ज्यादा है। बहुत सारे तरवीहें थे तो उनको तरावी कहा गया, और बहुत सारे, एक तरवीह है 4 रकतों का, तो बहुत सारे तरवीहें 20 रकतें तो हो सकती हैं, 12 भी नहीं हो सकती वो। तो ये लफ्ज बता रहा है कि मुहद्दिसीन ने इसको तरावीह का जो नाम दिया, ये नाम बता रहा है कि मुहद्दिसीन की नजर में इसकी तादाद 8 और 12 रकतों से बहरहाल ज्यादा है। तो इसलिए जो हजरात ये कहते हैं 8 असल सुन्नत है, फिर उसमें जितनी चाहे कमी बेशी करो, तो उनकी दलील के खिलाफ ये लफ्ज भी जा रहा है कि अगर ये 8 होती तो मुहद्दिसीन इसको तरावी का नाम ही ना देते, ये नाम ही इस पर फिट नहीं बैठता, मुंतबिक नहीं होता। तो पहला जवाब क्या हुआ कि यजीद इब्न साहिब से जो मोहम्मद इब्न यूसुफ रिवायत करते हैं 8 रकतें, मोहम्मद इब्न यूसुफ कहीं 8 नकल करते हैं, कहीं 13 नकल करते हैं, कहीं 20।
تو اسی وجہ سے محمد بن یوسف کا بیان معتبر نہیں ہے اور محدثین نے اس حدیث کو مضطرب قرار دے کر رد کر دیا، کیونکہ مضطرب حدیث بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، تو یہ گولڈن سند ولد نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام مالک نے خود اس حدیث کو فالو نہیں کیا اپنی کتاب میں نقل کرنے کے باوجود۔ تیسرا اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے واقعتاً 8 رکعتیں شروع کرائی ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو اس دور میں یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں یا صدیوں میں ایک مسجد تو ایسی ہوتی جہاں حضرت عمر کی سنت پر عمل ہو کے 8 رکعتیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اہل مکہ میں سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود سے جب دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ ابو البختری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کوفہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور سعید بن جبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ لوگوں کو 20 پڑھایا کرتے تھے۔ تو عالم اسلام میں جتنے صحابہ تابعین پھیلے ہیں 20 سے زیادہ تو ہمیں منقول ملتا ہے، اور ایک روایت ہے اس کی سند کی مجھے تحقیق جس میں 16 رکعتوں کا تذکرہ ہے، ورنہ جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بیہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں، اور ان کی سندیں بھی بالکل بے غبار ہیں، اور میں نے آڈیو بیان میں ایک ایک کی سند پڑھ کر اس پہ تبصرہ کیا ہے، کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی مسجد میں 8 رکعتیں یا 12 بھی پڑھائی ہوں۔ زیادہ رکعتیں ہمیں ملتی ہیں، 20 رکعتیں یا اس سے زیادہ، 41 رکعتوں تک کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کرائی ہوں اور امام مالک اس حدیث کو نقل کر کے خود بھی اس کو نہ مان رہے ہوں، اور نہ حضرت عمر کے دور حکومت میں کہیں 8 ہو رہی اور آج تک نہیں ہوئی۔ پھر علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں کہیں بھی دنیا میں 8 رکعت یعنی 20 سے کم نہیں ہو رہی، اور چاروں امام جو الگ الگ تحقیق کرتے تھے جن کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، ان چاروں میں سے بھی 20 سے کم کسی نے قول نہیں کیا۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے، آپ نے تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ پایا ہے، تو امام حنیفہ نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب؟ امام حنیفہ یہ صاف اعلان کرنے کہ حضرت عمر نے جو 20 شروع کرائی ہے اور عالم اسلام میں جو 20 چل رہی ہیں تو یہ حضرت عمر خود سے یہ کام نہیں کر سکتے، یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں 20 سے زیادہ کے، اور امام شافعی 20 رکعتوں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے ہی پایا ہے۔ تو اہل مکہ جو امام شافعی کے دور کے اہل مکہ تھے وہ آج کے اہل مکہ نہیں تھے، وہ تھے جو تابعین تبع تابعین کے شاگرد تھے، جن کا ابھی قریبی دور تھا حضرت عمر کا دور، انہوں نے دیکھا اور بہت قریبی دور سے وہ گزرے تھے، تو وہ سارے کے سارے مکہ میں امام شافعی کی گواہی کے مطابق 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہمیں ملتے ہیں، ایک ترمذی میں اور ایک امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جس میں ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں، جو فقہ کی کتابیں جو امام احمد کی طرف منسوب ہیں، مغنی بن قدامہ جو مشہور کتاب ہے فقہ حنبلی کی، تو آئیے ہم ان میں امام احمد بن حنبل کے قول کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں، تو چھوٹا مقام نہیں امام احمد بن حنبل کا۔ ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ترمذی نے تراویح کے بارے میں مختلف صحابہ کے اقوال ذکر کیے کہ بعض حضرات 20 رکعت کے قائل ہیں، بعض 40 رکعتوں کے قائل ہیں، اس طرح مختلف اقوال ذکر کر کے پھر یہ نقل کیا ہے کہ جمہور اس طرف گئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کا نام لیے کہ 20 رکعتیں ہیں، اور بعض 40 رکعتوں کے بھی قائل ہیں۔ آگے امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ میں ان میں کسی خاص عدد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، ان میں اختیار ہے کہ جتنی چاہے پڑھو۔ تو اس امام احمد بن حنبل کو اس قول کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت سنت نہیں ہے بلکہ جتنی چاہے پڑھو۔ امام احمد نے کہا جتنی چاہے پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 16 پڑھو، جتنی چاہے پڑھو۔ تو یہ بھی ایک قسم کا کیا، یہ تو صاف مغالطہ ہے۔ اصل میں امام ترمذی جو روایتیں پیش کر رہے ہیں نا اس میں بھی 8 رکعت والی کوئی روایت پیش نہیں کی ہے۔ امام ترمذی یہ نہیں کہا کہ بعض نے کہا 8 پڑھو، بعض نے کہا 12 پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی مختلف روایتیں پیش کر رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں بعض کا قول ہے 20 رکعتیں، بعض کا قول ہے 40 رکعتیں، بعض کا قول ہے 36 رکعتیں، 20 سے کم بہت زیادہ ہے تو 16 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو میں نے بتایا ایک روایت ملتی ہے جو مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے۔ 8 یا 12 تک کا بھی کہیں تذکرہ نہیں کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے 16 کا بھی امام ترمذی نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن شاید تذکرہ کیا ہو
मुझे अभी वो अल्फाज पूरे याद नहीं, कि इतना तो मुझे जज़म के साथ याद है कि इमाम तिरमिजी 20 और 24 रकतों का तस्करा करते हैं या 41 रकतों का तस्करा करते हैं, मगर 8 या 12 रकतों का इमाम तिरमिजी भी तस्करा नहीं करते। तो इमाम तिरमिजी इख्तियार इस पे नहीं दे रहे कि आप 8 पढ़े या 16 पढ़े। इमाम तिरमिजी आपको इख्तियार दे रहे इनमें से जितनी चाहे पढ़ लें, यानी 20 पढ़े या 20 से ज्यादा पढ़ लें, यानी 36 भी पढ़ सकते हैं, 40 भी पढ़ सकते हैं, 20 से कम के कायल नहीं है इमाम तिरमिजी। और ये जो आगे इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल उन्होंने नकल किया है कि मैं इसमें किसी तादाद के बारे में फैसला नहीं करता, तो उसमें भी इमाम अहमद की मुराद ये नहीं है कि 8 पढ़ो या 12 पढ़ो, बल्कि ये कि 20 और ये जो 36 और ये जो 41 रकतों का तस्करा है, इनमें से जिसमें जितनी चाहो आप इख्तियार कर लो। तो बाज लोगों ने इमाम अहमद के कौल को लेकर 8 रकतों पर साबित कर दिया कि 8 के इमाम अहमद भी कायल नहीं है, 8 का कहीं, क्योंकि रिवायत में तस्करा नहीं मिलता। और इमाम अहमद इब्न हंबल के जो अपने शागिर्द हैं, जो फिक़ा में उनके शागिर्द हैं, वो इमाम अहमद इब्न हंबल से जो फिक़ा हंबली की किताबों में नकल करते हैं, जो ज्यादा मजबूत रिवायत है वो ये है कि इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक भी 20 रकतें सुन्नत हैं। तो ये अजीब बात है कि आप इमाम तिरमिजी का इमाम अहमद के बारे में तो कौल नकल कर रहे हैं, लेकिन खुद इमाम अहमद बिन हंबल की जो अपनी फिक़ा की किताब है उनसे इमाम अहमद का कौल नकल नहीं कर रहे। तो ये भी एक इल्मी लिहाज से खयानत है कि आप जो कौल आपके फेवर में जा रहा था वो तो आपने नकल कर दिया, जो आपके अगेंस्ट जा रहा है वो आप नकल करने के लिए तैयार नहीं है, और जो आपके फेवर में जा रहा है वो भी आपके फेवर में जाता हुआ आपको महसूस हो रहा है, हकीकत में वो भी आपके फेवर में नहीं जा रहा, क्योंकि 8 के कायल इमाम अहमद कहीं भी नहीं है, कोई भी इसका कायल नहीं है 8 पढ़े या 12 पढ़े। तो इमाम अहमद बिन हंबल की जो अपनी फिक़ा की किताबें हैं उसमें इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में जो मजबूत कौल है वो यही है कि वल मुख्तार इंद अहमद 20 रकतन, इमाम अहमद के नजदीक मुख्तार ये है जिसको उन्होंने इख्तियार किया, जिसको उन्होंने राजे करार दिया है, वो 20 रकतें। यही वजह है कि आज तक फिक़ा हंबली में 20 रकतें ही पढ़ी जा रही हैं। यहां तक कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी ये बात लिखी है कि मुख्तार कौल जो इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक और खुद इमाम इब्न तैमिया के नजदीक वो 20 रकतें ही है। तो इसलिए इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि तरावी की सुन्नत तादाद क्या है, कम से कम 20 रकत है। बाकी ये कि बाज़ हज़रात 36 के कायल हैं, लेकिन जो 36 के कायल हैं हमें उनकी कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती, इसलिए हमारे नज़दीक राजे यही है कि 20 रकतें। मैंने अपने बयान में ये भी दावा किया कि इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि 20 रकतें। बाद लोगों ने उसको गलत रकम ले जाने की कोशिश की है कि चारों अइम्मा का तो इजमा नहीं है, बाज़ 36 के भी कायल हैं, तो भाई कम से कम 20 पर तो इजमा हो गया ना। तो जब एक चीज पर उम्मत का इजमा हो जाए और सदियों तक ये चला आए, और अल्लामा शामी 150-200 साल पहले लिख रहे हैं कि आलम इस्लाम में कहीं भी 20 रकत से कम तरावी नहीं हो रही है, और हरमैन में 1400 साल से 20 रकत होती चली आ रही है, तो इजमाए उम्मत खुद एक मजबूत दलील होती है, उसके खिलाफ जाने की हमें इजाजत नहीं होती। तो इसलिए मैं इख्तलाफी मसाइल में तशद्दुद का कायल नहीं हूं, लेकिन अपनी राय को मजबूत तरीके से इजहार करने का इंसान को बहरहाल हक है। खास तौर पर जब जो हजरात 20 रकत को बिदअत कहते हैं या कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है, ये अपनी तरफ से बनाई हुई चीज है, वो हजरात बहुत इसमें शिद्दत इख्तियार करते हैं, और उम्मत हमसे बदगुमान नहीं होती बल्कि चारों इमामों से बदगुमान होती है, मुहद्दिसीन से बदगुमान होती है, अइम्मा से बदगुमान होती है। तो इसलिए इस बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो चारों फिक़ा में एक चीज है, और बहुत रिसर्च के बाद और सहाबा और ताबीन का कौल उन्होंने लिया है, वो ये कि तरावी कम से कम 20 रकतें सुन्नत है। इसमें वैसे आप अगर कमी बेशी करना चाहें, मिसाल के तौर पर थकावट की वजह से पढ़ी नहीं जा रही, तो फर्ज वाजिब नहीं है, आप जितनी चाहें पढ़ लें, अल्लाह आपको तौफीक दे, लेकिन सुन्नत अदद में अपनी तरफ से आप तब्दीली की कोशिश ना करें। इख्तियार आपको जरूर है, आप 8 पढ़ें, आप 16 पढ़ें, आप 2 पढ़ें, आप बिल्कुल ही ना पढ़ें। थकावट बाज दफा इंसान को इतनी ज्यादा होती है कि 2 भी नहीं पढ़ी जा रही होती, तो 2 भी ना पढ़े। सुन्नत मुअक्कदा का यही हुक्म है कि बिला अगर किसी शरई उज़र से आप छोड़ेंगे तो जो है वो कोई मलामत नहीं है, और अगर बगैर किसी शरई उज़र के आप छोड़ेंगे तो काबिल मलामत की जाती है। कि जब तो इससे साफ पता चलता है कि मुहद्दिसीन की नजर में और फुक़हा जो हमारे माजी में असलाफ गुजर चुके हैं, उनकी नजर में 8 या 12 रकतें तरावी की नहीं है, इससे ज्यादा है। तो वो कितनी ज्यादा है वो मैंने आपको बता दिया, उस पर मैं आपको फिर बता दूं, इस बारे में मेरा दलाइल से पूरे किताबों के साथ, हवालों के साथ, पूरी सनदों के साथ मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। वो ऑडियो बयान है, मुफ्ती तारिक मसूद तरावी की रकतें लिखेंगे, ऑडियो बयान आएगा, वो आप डिटेल से सुने, उसमें पूरी डिटेल मैंने बयान की है। मुझे अगर फुर्सत मिली तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बयान भी किताबें सामने रखकर पूरी सनदों की बहस के साथ, पूरी सनदें और हवालों के साथ इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो इस बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।